Good morning, children. How are you? I think you are all safe. This is Chintamani, working as an English CRT at KGBV Cavity in Srikakulam district. Now I am going to teach about the third unit. The theme is humanity. What is the humanity? Do you know? Humanity means the quality of being human. అంటే మానవత్వం అన్నమాట. మానవత్వం అంటే ఏంటి? ఇతరుల పట్ల మనం కరుణ, దయ, జాలి చూపించడం అన్నమాట. దాన్ని హ్యుమానిటీ అంటారు. నౌ ఐ విల్ షో ఏ పిక్చర్. లుక్ ఎట్ దిస్ పిక్చర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. This is a beautiful garden. There are many trees in the garden. These are very greeny and full of fruits. Some boys and girls are playing, and one boy is climbing on the ladder, and other side there is a big castle. Castle means big building. And have you noticed any special in this picture? Yeah, there is a big man. He is a giant. Who is giant? Giant means an abnormally tall or large person. అంటే మనకంటే డిఫరెంట్గా ఉండే ఒక పెద్ద ఎత్తైన ఒక మనిషి అన్నమాట. అంటే రాక్షసుడు. ఓకే, నౌ లెట్ us లెర్న్ ద లెసన్ ద సెల్ఫిష్ జైంట్. యు నో జైంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సెల్ఫిష్? స్వార్థం in Telugu. About the author. The author name is Oscar Wilde. He was born on 16th October in 1854 and passed away on 13th November in 1900. He was an Irish writer and poet. After writing in different forms throughout the 1880s, he became one of the London's most popular playwrights in the early 1890s. Today, he is remembered for his epigrams and plays. Oscar Wilde is best known for the novel The Picture of Dorian Gray and the play The Importance of Being Earnest. The Happy Prince and Other Tales is collection of children's stories. In this lesson, before going to lesson, I will show some vocabulary from the lesson. Look at this vocabulary. Peach trees. Trees bearing round fruit with soft red and yellow skin. అంటే ఎల్లో రెడ్ కలర్లో ఉన్న ఫ్రూట్స్ ఉన్న ఒక రకమైన చెట్లు. స్ప్రింగ్ టైమ్. The season between winter and summer when plants begin to grow. వింటర్కి సమ్మర్కి మధ్యలో వచ్చే సీజన్. డెలికేట్ బ్లాసమ్స్, టెండర్ ఫ్లవర్స్. క్యాజిల్, ఏ లార్జ్ స్ట్రాంగ్ బిల్డింగ్ విత్ స్ట్రాంగ్ అండ్ థిక్ వాల్స్. ట్రెస్పాసర్స్, పర్సన్స్ హూ గో ఇన్ టు ల్యాండ్ వితౌట్ పర్మిషన్. అంటే పర్మిషన్ లేకుండా తన ప్లేస్కి వచ్చేవారనమాట. విస్పరింగ్, స్పీకింగ్ క్వైట్లీ, నెమ్మదిగా మాట్లాడడం. స్కాటర్డ్, డిస్పర్స్డ్, స్ప్రెడ్ ఓవర్. క్లాప్, ఏ టైప్ ఆఫ్ కోట్ దట్ హ్యాస్ నో స్లీవ్. వ్రాప్డ్, కవర్డ్ ఆర్ డ్రెస్డ్. రిజాయిస్డ్, ఎక్స్ప్రెస్డ్ గ్రేట్ హ్యాపీనెస్. Chimney pot, a short wide pipe placed on top of chimney. Delightful, very pleasant. Charming,
అంటే ఆహ్లాదకరంగా ఉండడం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ అబౌట్ ద లెసన్ ద సెల్ఫిష్ జైంట్. ఓకే, ఫస్ట్ I am going to read the lesson. Old giant and the giant refer to the same character. The giant is a selfish character, whereas old giant is changed and kind character. In this story, main character is giant. Old giant and the giant refer to the same character. ఇక్కడ ఒకే జైంట్ ఉంటారు, కానీ అతను ఓల్డ్ జైంట్గా అతని క్యారెక్టర్స్ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తారనమాట. ద జైంట్ ఈజ్ ఎ సెల్ఫిష్ క్యారెక్టర్. ద జైంట్ ఈజ్ ఎ యంగర్ పర్సన్. హీ ఈజ్ సెల్ఫిష్ పర్సన్. ద ఓల్డ్ జైంట్ ఈజ్ ఎ ఓల్డ్ పర్సన్. హీ ఈజ్ కైండ్ పర్సన్. అంటే ఇక్కడ జైంట్ ఎవరు? ఒకప్పుడు ఉండే యంగ్గా ఉండే పర్సన్. ఓల్డ్ జైంట్ అంటే ముసలి అయిపోయిన తర్వాత అతని యొక్క పాత్ర అనమాట. అండ్ ఓల్డ్ జైంట్ అడ్రస్ ద ఆడియన్స్ డైరెక్ట్లీ. ద యాక్షన్ ప్లేస్ అవుట్ బిహైండ్ హిమ్ యాజ్ హీ డిస్క్రైబ్స్ హిట్. అతను ఇక్కడ ఈ లెసను డైరెక్ట్గా ఇది ఓల్డ్ జైంట్ ఏం చేస్తున్నాడు, మనకి ఆడియన్స్కి అడ్రస్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఈ లెసను ద ఓల్డ్ జైంట్ మనకి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఈ లెసన్ అంతా ఓల్డ్ జైంట్ మనకి చెప్తున్నాడు. ఫస్ట్ ఓల్డ్ జైంట్. I once owned a large lovely garden with soft green grass. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. I once owned a large garden, old giant said to the audience. ఎలాంటి గార్డెన్ ఉండేది? ఏ లార్జ్ లవ్లీ గార్డెన్. హియర్ అండ్ దేర్ ఓవర్ ద గ్రాస్ stood beautiful flowers like stars. In the garden there is a green grass with white flowers look like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl. There are 12 peach trees in the garden with flowers and fruits. And in the autumn bore rich fruit. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. The birds, every day the birds singing in the garden, and the playing children's listen the songs. They were very enjoy. The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. Birds singing songs and the children listen the songs. Every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in my garden, but one day I came back. Every afternoon the children after the school they went to the garden and played. One day the giant came to the garden.
I had been to visit my friend, the Cornish Ogre, and had stayed with him for 7 years. ఈ జైంట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? వాళ్ళ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళాడనమాట. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరు? కార్నిష్ ఓగ్రే. అతని దగ్గర ఎన్ని 7 years అతనితో కలిసి ఉన్నాడు. After the 7 years were over, I had said all that I had to say and determined to return to my own castle. 7 years అయిపోయిన తర్వాత అతనికి బోర్ కొట్టింది. ఇంకా తిరిగి అతని క్యాజల్కి రిటర్న్ అయిపోయాడు అనమాట, వచ్చేసాడు. When I arrived, I saw children playing in my garden. ఎప్పుడైతే ఆ జైంట్ తోటలోకి వచ్చాడో అక్కడ ఏం కనిపించింది అతనికి? ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ప్లేయింగ్. వెన్ ఐ అరైవ్డ్ ఐ సా చిల్డ్రన్ ప్లేయింగ్ ఇన్ మై గార్డెన్. ఎప్పుడైతే ఈ జైంట్ లోపలికి వచ్చాడో, గార్డెన్ లోపలికి, అప్పుడు ఇతను ఏం చూశాడు? అక్కడ పిల్లలందరూ ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. ద జైంట్ అంటే యాంగర్ జైంట్. What are you doing here? The children ran away. ఎప్పుడైతే తోటలోకి ఎంటర్ అయ్యాడో ఆ పిల్లలు ఆడుకునే పిల్లల్ని చూసి ఇలా అన్నాడనమాట, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ హియర్? ఎప్పుడైతే అలా అడిగాడో పిల్లలందరూ ద చిల్డ్రన్ రన్ అవే. ద జైంట్, మై ఓన్ గార్డెన్ ఈజ్ మై ఓన్ గార్డెన్. Anyone can understand that? And I will allow nobody to play in it but myself. This is my own garden. The giant said to the children, this is my own garden. Do you understand? Nobody allow in the garden. Nobody play in the garden. This is my own garden. Do you understand? Said to the children. The old giant points out the younger giant working on a wall, putting up a sign and then listening at the wall. ఇప్పుడు ప్రజెంట్లోకి వచ్చాడు. ఓల్డ్ జైంట్ చెప్తున్నాడు, చూపిస్తున్నాడు అనమాట. ఏంటని చూడండి, అక్కడ he points out the younger giant working on a wall. చూడండి, అక్కడ యంగర్ జైంట్ ఆ వాల్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాడు. పుట్టింగ్ అప్ ఎ సైన్ అండ్ దెన్ లిజనింగ్ ఎట్ ద వాల్. ఆ వాల్ దగ్గర వర్క్ చేసుకుంటూ మాటలు వింటున్నాడు. మాటలు వింటూ వర్క్ చేస్తున్నాడు అనమాట వాల్ దగ్గర ఓల్డ్ జైంట్. సో ఐ బిల్డ్ ఏ హై వాల్ ఆల్ అరౌండ్, పుట్ అప్ ఏ నోటీస్ బోర్డ్. ఏం చేశారు? నేను అప్పుడు ఒక నోటీస్ బోర్డ్ అనేది ఆ వాల్ దగ్గర పెట్టాను. ఆన్ ద నోటీస్ బోర్డ్ ఓల్డ్ జాయింట్. సో ఐ బిల్ట్ ఏ హై వాల్ ఆల్ అరౌండ్ అండ్ పుట్ అప్ ఏ నోటీస్ బోర్డ్. ఏం చేశాను? ఒక పెద్ద వాల్ ఏమో చుట్టూ, ఆ గార్డెన్ చుట్టూ బిల్డ్ చేశాను, కట్టేసి అక్కడ ఒక నోటీస్ బోర్డు పెట్టాను. ఏంటి ఆ నోటీస్ బోర్డు మీద రాశాను? ట్రెస్పాసర్స్ విల్ బీ ప్రాసిక్యూటెడ్. ట్రెస్పాసర్స్ మీన్స్ ఎవరైతే అనుమతి లేకుండా తన ప్లేస్కి వచ్చిన వాళ్ళని ఏం చేస్తాను? విల్ బీ ప్రాసిక్యూటెడ్, వాళ్ళు శిక్షించబడుదురు అని ఒక బోర్డు ఆ బయట వాల్ పైన పెట్టాడనమాట. ఐ హ్యాడ్ ద చిల్డ్రన్ విస్పరింగ్ అవుట్ సైడ్ ద వాల్ ఆన్ దేర్ వే టు స్కూల్. ఎప్పుడైతే నేను ఆ బోర్డు పెడుతున్నానో గోడ దగ్గర, అప్పుడు నేను ఐ హ్యాడ్ విన్నాను ద చిల్డ్రన్ విస్పరింగ్ టు ఈచ్ అదర్. విస్పరింగ్ మీన్స్ గుసగుసలాడుకోవడం.
Tall girl. Now we have nowhere to play. Now we have nowhere to play. Short boy. We can play on the road. మనం ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఆడుకోవాలి? రోడ్డు పైనే ఆడుకోవాలి. Square girl. But the road is very dusty. But the road is very dusty. Graceful. Square girl. But the road is very dusty. బా ఈ రోడ్డు చాలా డస్టీగా ఉంటుంది, చాలా ధూళిగా ఉంటుంది. Graceful girl and full of hard stones. Round boy. I don't like it. Graceful. మనం ఈ గార్డెన్ చుట్టూ తిరిగి ఆ గార్డెన్ గురించి మనం మంచిగా మాట్లాడుకుందాం. అప్పుడైనా మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది కదా. మన స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత లెసన్స్ ఆర్ ఓవర్ అంటే ఆఫ్టర్ స్కూల్. టాల్ గర్ల్. దీనికి ఏమన్నారా? టాల్ గర్ల్. హౌ హ్యాపీ వీ ఆర్ దేర్. అలా మాట్లాడుకుంటే మనం ఎలా హ్యాపీగా ఉండగలం? రౌండ్ బాయ్. హీ ఈజ్ ఎ వెరీ సెల్ఫిష్ జైంట్. He is a very selfish giant. The giant opens a door in the wall and shouts at the children. Let me ask some questions. How is the garden? It is a large and lovely. Who sings the song in the garden? The birds. Who is the friend of the giant? The friend name is Cornus ogre. The giant put a notice board. What is that on the notice board? Trespassers will be prosecuted. Okay? Do you understand? Giant opens a door in the wall and shouts at the children. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు గోడ అవతల మాట్లాడుకుంటున్నారో ఒక్కొక్కరు జైంట్ గురించి, వెంటనే ఈ మాటలు విన్న జైంట్ ఒక్కసారి డోర్ ఓపెన్ చేసి హీ షౌటెడ్, గట్టిగా అరిచాడు. The giant ఎలా అరిచాడు? My own garden is my own garden. Anyone can understand that? And I will allow nobody to play in it but myself. It is my own garden. ఇది నా garden. Do you understand? Nobody allow in this garden. Allow nobody to play. The children scattered. Immediately the children scattered. Immediately the children scattered. Scattered means చల్లా చెదిరైపోయారు అనమాట. ఒక్కసారి అరవగాన, గట్టిగా అరవగాన పిల్లలందరూ, అక్కడున్న పిల్లలందరూ ఒక్కసారి దూరంగా పారిపోయారు, చల్లా చెదరైపోయారు. ఓల్డ్ జాయింట్. Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. The spring came. స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటమ్మా? వసంత ఋతువు. ఎలా ఉంటుంది మనకు వసంత ఋతువు? చెట్లన్నీ పచ్చగా ఉండి ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఎక్కడ లేని పక్షులన్నీ ఆ చెట్టు మీద చేరి అందంగా పూస్తాయి అన్నమాట. దాన్ని స్ప్రింగ్ టైం అంటారు ఆ టైంని. And all over the country there were little blossoms and little birds. స్ప్రింగ్ సీజన్ వచ్చింది కంట్రీ మొత్తం. The country there were little blossoms and little birds. Old giant. Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds.
దెన్ ద స్ప్రింగ్ కేమ్. స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటనుకుంటున్నారమ్మా? స్ప్రింగ్ అంటే వసంత ఋతువు. వసంత ఋతువులో మనకి చెట్లన్నీ ఎలా ఉంటాయి? పచ్చగా పూలతో ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ స్ప్రింగ్ ఏంటి? ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ దేర్ వర్ లిటిల్ బ్లాసమ్స్ అండ్ లిటిల్ బర్డ్స్. మొత్తం అంతా ప్రపంచం మొత్తం స్ప్రింగ్ వచ్చింది, వసంత ఋతువు వచ్చింది. అన్ని చెట్లు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి? పచ్చగా కనిపిస్తున్నాయి. బ్లాసమ్స్, ఫ్లవర్స్ అండ్ బర్డ్స్తో నిండి ఉన్నాయన్నమాట. ఓన్లీ ఇన్ మై గార్డెన్ ఇట్ వాజ్ స్టిల్ వింటర్, బట్ ద జైంట్స్ గార్డెన్ స్టిల్ winter. The birds did not come to sing and the trees forgot to blossom. There is no birds, there is no blossoms in the garden. The people who were pleased best were the snow and the frost. అసలు పువ్వులు లేవో గార్డెన్లోన, పక్షులు కూడా రావట్లేదు. ఎందుకు? ప్రపంచం మొత్తం స్ప్రింగ్ వచ్చింది, కానీ ఈ జైంట్ గార్డెన్లోకి మాత్రం ఇంకా స్ప్రింగ్ రాలేదు. ఎలా ఉంది? ఇక్కడ ఏంటుంది ఆ తోటలోన? స్నో అండ్ ద ఫ్రాస్ట్. స్నో అంటే మంచు, ఫ్రాస్ట్ అంటే గడ్డ కట్టుకున్న మంచు. మొత్తం ఆ తోట మొత్తం ఉంది. అంటే ఇంకేంటి అక్కడ? ఏ సీజన్ ఉంది? వింటర్ సీజన్ అనేది ఇంకా అక్కడ ఉంది. స్నో అండ్ ఫ్రాస్ట్. స్ప్రింగ్ హ్యాస్ ఫర్గెటన్ దిస్ గార్డెన్, సో నౌ వీ కెన్ లివ్ హియర్ ఆల్ ద ఇయర్ అరౌండ్. స్నో అండ్ ఫ్రాస్ట్ సెడ్, స్ప్రింగ్ హ్యాస్ ఫర్గెటన్ దిస్ గార్డెన్. ఓ, స్ప్రింగ్ ఈ తోటని మర్చిపోయింది. సో నౌ వీ కెన్ లివ్, కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఉండొచ్చు. ఓల్డ్ జైంట్. ద స్నో కవర్డ్ అప్ ద గ్రాస్ విత్ ద హెర్ గ్రేట్ వైట్ క్లాప్ అండ్ ద ఫ్రాస్ట్ పెయింటెడ్ ఆల్ ద ట్రీస్ సిల్వర్. ద స్నో కవర్డ్ విత్ గ్రాస్ విత్ హెర్ గ్రేట్ వైట్ క్లాక్. క్లాక్ మీన్స్ కోట్. ఒక వైట్ కోట్ ఎలా ఉంటుందో ఆ తోటంతా ఎలా ఉంది? ఈ మంచుతో కప్పి వైట్ క్లోక్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ద ఫ్రాస్ట్ పెయింటెడ్ ఆల్ ద ట్రీస్ సిల్వర్. ఆ గడ్డ కట్టుకున్న మంచు మొత్తం చెట్లు మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. ఆ చెట్లు ఎలా కనిపిస్తున్నాయి? మనం దేనికైతే సిల్వర్ కలర్ పెయింటింగ్ వేస్తాం కదా, ఎలా కనిపిస్తుంది? వైట్గా కనిపిస్తాయి కదా సిల్వర్ కలర్లోన. అలా ఆ చెట్లన్నీ గ్రీన్గా కాకుండా సిల్వర్ కలర్లోన కనిపిస్తున్నాయి. Then they invited the north wind to stay with them. Then the snow and frost invited the north wind. When he came, he was wrapped in heavy furs. నార్త్ విండ్ అంటే చల్లటి గాలులు. శీతాకాలపు గాలులు ఎలా ఉంటాయి? మనకి చాలా చలిగా ఉంటాయి. కొన్ని దగ్గరలో అయితే, కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే గడ్డ కట్టుకుంటాయి అక్కడున్న ప్లేస్లన్నీ. అలాంటి గాలి అనమాట, అంత చల్లటి గాలి. ఆ చల్లటి గాలిని ఈ స్నోను ఫ్రాస్ట్ ఇన్వైట్ చేశాయి అన్నమాట. ఎప్పుడైతే నార్త్ విండ్ ఎంటర్ ఇన్ ద గార్డెన్, హీ వాజ్ వ్రాప్డ్ ఇన్ హెవీ ఫర్స్. ఇంకా ఎక్కువగా మంచు ఉండిపోయిందనమాట తోటలోన. హీ రోడ్ ఆల్ డే అబౌట్ ద గార్డెన్ అండ్ రిజాయిస్డ్ ఇన్ బ్లోయింగ్ ద చిమ్నీ పాట్స్ ఓవర్. హీ రోడ్ మీన్స్ అరవడం. ఒక గాలి వచ్చిందనుకోండి, మనకి ఎలాంటి సౌండ్ వస్తుంది? ఒక ఫాస్ట్గా గాలి వస్తే జిజ్ అని సౌండ్ వస్తుంది. అలా అనమాట, ఆ గాలి అరుచుకుంటూ రోడ్ ఆల్ డే అబౌట్ ద గార్డెన్ అండ్ రిజాయిస్డ్ ఇన్ బ్లోయింగ్ ద చిమ్నీ పాట్స్ ఓవర్. చిమ్నీ పాట్స్ అంటే చూడండి, మనం చెప్పాం కదా మీనింగ్స్లోన, ఆ పైన, ఆ బిల్డింగ్ పైన ఒక చూడండి గొట్టంలాగా ఉంది.
దాన్ని చిమ్నీ పాట్ అంటారు. ఆ చిమ్నీ పాట్ అంతా కూడా అక్కడ చాలా హ్యాపీగా ఆ ఫ్రాస్ట్ అంతా అక్కడ ఉందట. తనకు చాలా హ్యాపీ అనిపించిందట ప్లేస్. నార్త్ విండ్, దిస్ ఈజ్ ఎ డిలైట్ఫుల్ స్పాట్, వీ మస్ట్ ఆస్క్ ద హెయిల్ టు కమ్ అండ్ యూ విజిట్. వీళ్ళిద్దరు వచ్చారు సరిపోలేదు, ఇప్పుడు ఎవరిని వీళ్ళిద్దరు ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు? ద హెయిల్. హెయిల్ అంటే తెలుసా మీకు? హెయిల్ అంటే వడగలు. మనకి వర్షం పడేటప్పుడు చూడండి కొన్నిసార్లు పెద్ద పెద్ద రౌండ్గా పడుతుంటాయి కదా మంచు ముక్కలు, దాన్ని హెయిల్ అంటారు. ద స్నో అండ్ ఫ్రాస్ట్ అండ్ ద నార్త్ విండ్ ఇన్వైటెడ్ హెయిల్. ఓల్డ్ జైంట్, సో ద ఓల్డ్ హెయిల్ కేమ్. ఎప్పుడైతే ఇన్వైట్ చేశారో వీళ్ళు ముగ్గురు, ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చారు? ద హెయిల్ come to the garden, came to the garden. The hale came to the garden. Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. Every day the hale, every day for 3 hours he rattled. Rattled అంటే అలాగ తిరగడం అన్నమాట, తిరుగుతుంది. He rattled on the roof. Rattle means పడ్డం. అంటే అలాగా 3 hours ప్రతిరోజు 3 గంటల సేపు అలాగా పడుతూనే ఉందన్నమాట ఆ గార్డెన్లోన. దేనిపైన? రూఫ్ ఆఫ్ ద క్యాజల్ టు ద బ్రోక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్లేట్స్. ఎలా పడుతుంది? ఆ రూఫ్కున్న, ఆ క్యాజల్ రూఫ్కున్న స్లేట్స్ ఉంటాయి కదా, పెంకులు ఉంటాయి కదా, అవి ఇరిగిపోయినంత వరకు అది అలా పడుతూనే ఉందన్నమాట. అండ్ దెన్ హీ ర్యాన్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్ ద గార్డెన్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ హీ కుడ్ గో. హీ ర్యాన్ రౌండ్ అండ్ రౌండ్ ఆల్ ద గార్డెన్. He was dressed in grey and his breath was like ice. He was dressed in grey color. Hail looked like grey color and his breathing like ice. ఆమె ఇది ఆ హెయిల్ ఎలా ఉంది? గ్రే కలర్లో ఉంది. గ్రే కలర్లో ఉండి చాలా చల్లగా అనిపిస్తుంది అనమాట. I sat at the window and looked out at my cold white garden. I sat at the window. The old giant. The giant sat at the window and looked out at my cold white garden. The giant. I can't understand why the spring is so late in coming. I can't understand. The giant thinking, I can't understand why the spring don't come to my garden. The giant, I can't understand why the spring is so late in coming. The giant thinking, I can't understand why the spring is so late is coming. ఎందుకు నా తోటకి ఇంకా, నా గార్డెన్కి ఇంకా స్ప్రింగ్ రాలేదు, ఎందుకు లేట్ అవుతుంది అని ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదని అంటున్నాడు. మళ్ళీ అనుకున్నాడు, ఏమనుకున్నాడు? ఐ హోప్ దేర్ విల్ బీ ఎ చేంజ్ ఇన్ ద వెదర్. ఎప్పటికీ ఇలాగా ఉంటుందా? వెదర్లో మార్పు వస్తుంది కదా, మారుతుంది అని అనుకున్నాడు. ఓల్డ్ జైంట్, బట్ ద స్ప్రింగ్ నెవర్ కేమ్ నార్ ద సమ్మర్. ఓల్డ్ జైంట్ అంటున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ఓల్డ్ జైంట్ అంటున్నాడు, అప్పుడు అయితే అలా అనుకున్నాను, వస్తుందని, వాతావరణం మారుతుంది, మళ్ళీ నా తోటకు కూడా స్ప్రింగ్ వస్తుందని అనుకున్నాను. కానీ బట్ ద స్ప్రింగ్ నెవర్ కేమ్ నార్ ద సమ్మర్. సమ్మర్ వచ్చినా కూడా నా తోటకి స్ప్రింగ్ అనేది రాలేదు. ద ఆటమ్ గేవ్
golden fruit to every garden, but to my garden she gave none. The autumn gave golden fruit to every garden, but in my garden she gave none. నా గార్డెన్లో ఏ ఫ్రూట్స్ కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ ఏమీ లేవు. అందరి గార్డెన్లో మాత్రం ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. ఆటమ్ said, he is too selfish. The giant is too selfish. The autumn said. Old giant. So it was always winter here, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. లాస్ట్కి ఏమైంది మొత్తం చెప్పారనమాట. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ వింటర్ హియర్. ఆల్వేస్ ఎవ్రీ సీజన్ ఇన్ ద గార్డెన్ దెర్ ఈజ్ ఎ వింటర్. The north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. మొత్తం ఆ గార్డెన్ మొత్తం ఏమున్నాయి మొత్తం మొత్తం సంవత్సరం అంతా ఆ స్నో, ఫ్రాస్ట్ అండ్ హెయిల్, నార్త్ విండ్ ఇవి మొత్తం అక్కడే ఉన్నాయి. అంటే ఇంకా ఆ తోటలోకి స్ప్రింగ్ అనేది ఎంటర్ అవ్వలేదన్నమాట. ఓకే, let me ask some questions. How is the road? The road is dusty. My own garden is my own garden. Who is the speaker? The speaker is the giant. What is the opposite of forget? It is a remember. The next question, who invited the north wind? Who invited the north wind? Snow and frost. Who was dressed in grey color? Hail. How many seasons mentioned in this lesson? How many seasons mentioned in this lesson? Spring, winter, summer, autumn. There are 4 seasons mentioned in this lesson. At last, who danced through the trees? Who danced at last in the ending of the lesson? Who danced through the trees? Snow and frost and north wind and hail.